ನೀವು మీరు ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಜೀವಿತ మీ ప్రార్థన జీవితం ಹೇಗೆ ಇತ್ತು, ఏ విధంగా ఉంది, దేవుడు ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟನೋ, దేవుడు ఏ విధంగా ఇచ్చారో ఆ విధంగానే ఉంచుకొని ఉన్నామా? 2024ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿದ್ರು 2024లో ఏ విధంగా ఉన్నామో 2025ರಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಇದ್ದೀರಾ. 2025లో కూడా ఆ విధంగా 2024ರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, 2024లో నిద్రించాము, 2025ರಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 2025లో కూడా నిద్రపోతూనే ఉన్నాము. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ? ఏం వ్యత్యాసం ఉంది? ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ఏ వ్యత్యాసం ಅದೇ లేదు. ಫಿಲಿಪ್ಪಿ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ అయితే ఫిలిప్పీ రాసిన 3ನೇ పత్రిక ಅಧ್ಯಾಯ 3వ అధ్యాయం 7-8 ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, 7 నుంచి 8 వచనాలు చెప్తూ ఉంది. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅರಿಯುವುದೇ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ. క్రీస్తును తెలుసుకోవడమే అతి శ్రేష్టమైనది అని. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరంలో ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ఆన్లైన్ లో ఉండబడిన వాళ్ళు వినిపించుకోవాలి. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరంలో మీరు ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ మీ దేవుని గురించి ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, మీరు ఎంతగా తెలుసుకొని ఉన్నారు, ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ఎంతగా సంపాదించుకొని ఉన్నారు. ಕಳೆದ ವರ್ಷ గడిచిన సంవత్సరం ದೇವರ ಕುರಿತಾದಂತ ಪ್ರಕಟಣೆಗೂ దేవుని గురించిన ప్రకటనకు, ಈ ವರ್ಷ ఈ సంవత్సరం ದೇವರ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಕಟಣೆಗೂ దేవుని గురించిన ప్రకటనకు, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ, గడిచిన సంవత్సరం దేవుని గురించి మీరు తెలుసుకొని ఉన్నారు. ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ, దేవుడు ఎవరు అనేది ಈ ವರ್ಷ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ದೇವರು ಯಾರೆಂಬುದಾಗಿ. ఈ సంవత్సరం కూడా మీరు తెలుసుకొని ఉన్నారు నీ దేవుడు ఎలాంటి వాడు అనేది. ಅದರಲ್ಲಿ అయితే అందులో ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరంలో ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ పోయిన సంవత్సరానికన్నా ಈ ವರ್ಷ ఈ సంవత్సరం విశేషంగా ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ఏం తెలుసుకున్నారు? ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ರಿ, దయచేసి చెప్పండి. ಈ ವರ್ಷ ఈ సంవత్సరం ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ మీ దేవుని గురించి మీరు ఏది తెలుసుకున్నారు? 11 ತಿಂಗಳು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. 11 నెలలు ప్రభు ఇచ్చి 11 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 11 నెలల్లో ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕರ್ತನು ಮಾತನಾಡಿ, ప్రతి వారం ప్రభు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೆ చాలకుండా 20 ದಿನನೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, 20 రోజులు కూడా మీతో మాట్లాడి ఉన్నారు. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరంలో నీ దేవుడు ಹೇಗೆ ವಿಶೇಷವಾದವರು, ఏ విధంగా విశేషమైన వ్యక్తి? ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, మనం తెలుసుకోవాలి. ಒಂದು ಹಾಡು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? పాట ఈ విధంగా ఉంది కదా, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಯೇಸು ನೀನು ಯಾರೆಂದು ಅರಿತಿರುವೆ, ಸತ್ಯ ಸ್ವರೂಪನೇ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ತಮನೇ, ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಉತ್ತಮನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಮನುಷ್ಯರು ದೂಷಿಸಲು ಸಂತೋಷಿಸಂಗಾದ ಕೊಡುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನನ್ನಲ್ಲಿ నాలో ನೆನೆಸಿರುವಂತ ಯೇಸು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? నివసించే యేసయ్య ఎవరు తెలుసా? ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡದ್ದು, ఈ సంవత్సరంలో నేను కనుక్కున్నది, ಮನುಷ್ಯರು ದೂಷಿಸುವಾಗ మనుషులు దూషించినప్పుడు ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುವಾಗೆ ಬಲ ಕೊಡುವಾತನು, నేను సంతోషపడే విధంగా బలమిచ్చే దేవుడు ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಯೇಸು. ఆయనే మన యేసయ్య. ಅದನ್ನ ನಾನು ರುಚಿಸಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, దాన్ని నేను రుచించి చూసి ఉంటున్నాను. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಗುಣಪಡಿಸೋದಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಹಳೇದು ಓಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరంలో ನಾನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವಾ? నేను మీ దేవుని గురించి చెప్పలేదా? ಟೀಚರೇ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? టీచరే సరిలేదా? ನಾನೇ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ? నేనే సరిలేదా? ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? మీ దేవుని గురించి నేను నీకు తెలియజేయలేదా? ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಧಂగా ఆయన ప్రకటించుకొని ఉన్నాడు. ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ఆయన ఎవరు అని ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಆತನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. విధంగా ఆయన ప్రకటించుకొని ఉంటున్నాడు. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరంలో ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ನಾವು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ఎన్నిసార్లు మనం కురుగిపోయి ఉంటున్నాము. ನಮಗೆ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అయితే మన లోపల ఒక సంతోషాన్ని ప్రభు ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఆ సంతోషం ಯಾರು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ఎవరు మన వల్ల తీయడానికి సాధ్యం కాదు. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂತೋಷವಾಗಿ, క్రీస్తు యొక్క సంతోషమై ఉంటున్నది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎఫెసీయులకు బರೆದ పత్రిಕೆ ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ అధ్యాయం 4ನೇ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ, 4వ వచనం ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾದ ಮರ್ಮವನ್ನ
క్రీస్తు విషయం గురించిన మర్మమును ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತವರಾಗಿರಬೇಕು. మీరు తెలుసుకునేవారుగా ఉండాలి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲನು అపోస్తలుడైన పౌలు ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದಂತ క్రీస్తు గురించిన ಮರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ. మర్మమును ఆయన తెలుసుకొని ఉన్నాడంట. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరంలో ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾದಂತ క్రీస్తు గురించిన ಮರ್ಮವನ್ನ ರಹಸ್ಯವನ್ನ రహస్యములను ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ఎంతగా తెలుసుకొని ఉన్నారు? ಅದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ವಾ? ಹ? ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? మీరు ఎంతగా తెలుసుకొని ఉన్నారు? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಯೇಸುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. మీలో ఉండబడిన యేసయ్యని మీరు ದೇವರು తెలుసుకోవాలి. ಯಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. దేవుడు ఎవరు అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಹಿಮೆಯ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನಲ್ಲ, మా నమ్మకముగా ఆయన మీలో నివసిస్తూ ఉన్నాడు కదా. ಆ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ఆ సిలువకు వేయబడిన యేసయ్య ఉన్నారు కదా. ಅವರು ನಿನಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? వారు నీ కొరకు ఏం చేసి ఉన్నారు? ಅಯ್ಯೋ ಶೈಲಕ ಬೋಧಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ అయ్యో శైలక బోధించలేదా ಈ ಸಂವತ್ಸರ? ఈ సంవత్సరము? ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, నేను ప్రామాణికంగా నేను చెప్తూ ఉన్నాను. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ సంవత్సరంలో ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಹಸ್ಯವನ್ನ సిలువకు వేయబడిన క్రీస్తు యొక్క మర్మములను ನಾನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ. నేను ప్రకటించి ఉన్నాను. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ದೇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ. నేను దేవుని సముఖంలో ఒప్పుకుంటాను. ನೀವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ మీరు లేదు అని అంటే ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವ ಗೋಡೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. దీన్ని వినిపించుకున్న గోడలు కూడా సాక్ష్యం చెప్తాయి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. హల్లెలూయా. ಹಾಗಾಗಿ అందును బట్టి ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡವರಾಗಿ ఈ రోజు మీ పడకల మీద మీరు పండుకున్న వారుగా ದೇವರು నిమ్మొట్టిಗೆ మీతో ಕ್ರಿಸ್ತನ క్రీస్తు యొక్క ಕುರಿತಾದಂತ గురించిన ರಹಸ್ಯವನ್ನು ఎಷ್ಟెల్లా ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ఎంతగా మీకు ప్రకటించి ఉన్నారు. ಅದನ್ನ ಆಲೋಚಿಸಿ, దాన్ని ఆలోచించి చూడండి. ಇವತ್ತು ಆಲೋಚಿಸಿ. ఈ రోజంతా ఆలోచించండి. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ సాధ్యమైతే రాసి ఉంచండి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿಡ್ರಿ. మీకు ఇచ్చిన ప్రకటనలన్నీ మీరు రాసి ఉంచండి. ನೀವು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು మీరు మందిరంలో వచ్చి ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ఈ ఆలయంలో వచ్చి ಕುಳಿತು కూర్చొని ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ ఆరాధనలో పాల్గొంటూ ఉన్నారు. ದೇವರು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ దేవుడు నీతో ವಾಕ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడి ఉన్నారు. ಮಾತಾಡಿದಾರಾ ಇಲ್ವಾ? మాట్లాడారా లేదా? ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳು ఎన్ని వాక్యములు ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ఈ ನಿನ್ನ సంవత్సరంలో ಹೃದಯವನ್ನು ತಾಕಿದೆ. నీ హృదయమును తాకి ఉన్నాయి. ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಅದು ತಾಕಿ ಹೋಗಿದೆ. నా హృదయం తాకి వెళ్ళి ನನ್ನ ఉంటున్నాయి. ಹೃದಯವನ್ನು ಅದು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. నా హృదయాన్ని బలపరిచి ఉంటున్నది. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ఆ దానికి మీరు దేవునికి కృతజ్ఞత చెల్లించండి. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.